मेरी एक्सरसाइज अनलिमिटेड है, क्योंकि मैं एक कैंप दे विच एक्सरसाइज लाउना है, फिर दूजे कैंप दे विच एक्सरसाइज ला जाना है। फिर मैं खिडारियों को हसदा हसदा कह भी दिना स्टारां नूं कि तुसीं 2 महीने का कैंप लगा तो तुसीं हुण फ्री भालदे आ, ते मैं जदों अगला कैंप स्टार्ट करदा 2 महीनों तो पहलां ही तरीकां पहलां ही मेरी तरीक मतलब उन्होंने पोस्ट पा दिओ, इन्नी तरीक नूं मैं तुहाडे ग्राउंड 'च आ गया। हाँ, वरिंदर सिंह दौधर का मेरे को छोटा सी उदों बच्चा टाइप से, पीता दौधर का उदों काफ़ी हद तक जानी कि सीनियर सीगा वरिंदर होना नालों। वरिंदर होनी जूनीयर सी, छोटा वेट सीगा उन्हां दा 65 तो 70 किलो वेट सीगे। ਤਾਂ फिर 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग के नाल काफ़ी हद तक बदलाव आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अंदाजे मुताबिक मैं गिणती तो नहीं की, पर हर साल च 12 तो 14 कैंप मेरे लग जाते हैं हर साल च, जिहदे च हज़ारां दे हिसाब नाल ट्रेनिंग जिहड़ी आ वो बच्चे मेथों लै जाते हैं। गेम बाद च, सट्टां पहलां जी। मैं कबड्डी वाले नूं कहना ना, मेरे जिन्ने स्टूडेंट आ भी गेम बाद च है, सट्टां पहला है। तो एक मेरा होर सवाल है, जिवें कि पुराने प्लेयर सीगे, मैं ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, जिन्हां ने कदे किसी कोच तो ट्रेनिंग नहीं लईगी तो लम्मा समा खेडे आ। अज कल प्लेयर कोच तो ट्रेनिंग लेंदे ने ते लम्मा समा क्यों नहीं खेडदे गे? अज किंदा बदनी वाला है, लब्बा दौधर वाला, हरमन घोलीए वाला, चंदा वाला, शर्मा है मुंडा, अमना, ते काफ़ी है जिवें काफ़ी बच्चे आ मेरे को जिहड़े हुण नवां। दर्शक वीरो, अज फिटनेस मैन दे नाल मुलाकात करांगे, जिन्हां दा नाम है भगवान सिंह भाना ते पिंडा रामू वाला। फिटनेस मैन इस करके कह रहा मैं, वो 56 साल की उम्र दे विच भी पूरे फिट पए ने, चंगियां छालां ला लेंदे आ ते चंगी रनिंग कर लेंदे आ, ते खुद भी रनिंग करदे आ ते नਵੇਂ मुंडिਆਂ ਨੂੰ भी रनिंग कराउंदे आ ते छालां लवाउंदे आ ते चंगी खेड खिडाउंदे आ। चाहे कबड्डी के खिडारी होण, चाहे पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग वाले होण, चाहे आर्मी की ट्रेनिंग वाले, वो हर तरह की ट्रेनिंग दिंदे आ खिडारियां नूं ते काफ़ी ज़्यादा कबड्डी के प्लेयर उन्हां कोलों तैयार होके देशां विदेशां दे विच भी खेडे ने। ते आओ उन्हां नाल मुलाकात कर रहे हैं। मैं तुहाडा अपना नवी मान सिंह DPD टैलीविजन ते कोच साहब का स्वागत करदा। परम सत्कारयोग गुरु रूपी साध संगत, बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सो DPD चैनल देखने वालियां नूं दास वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। परमात्मा थोनू जुगो जुग तंदुरुस्तियां देवे। सो अज गल फिजिकल ते होऊगी, गल मानसिक तल ते होऊगी कि इंसान दी जिहड़ी सरीरक तल है उहनूं किवें सोधिया जावे, इंसान दा जो मानसिक तल है समझदा है उहनूं किवें सोधिया जावे। सो मैं धन्नवाद करदा नवी मान दा, जिहड़े अज जगरावां दी धरती ते मेरे कोले चल के आए है। परमात्मा इन्हां नूं सदा ही इस टैलीविजन नूं तरक्की देवे। शुक्रिया जी, काफ़ी मान सत्कार दिता। मैं कोच साहब कह के संबोधन कर सकदा इंटरव्यू दे विच, क्योंकि नाम उम्र तुहाडी दे नाल नाम लेना चंगा ही नहीं लगदा कोच साहब। तो कोच साहब फिर आप काफ़ी गल्लां बातां करांगे। तो जिवें तुसीं फिटनेस मैन कह के बुलाया मैं तुहानूं, तो खुद फिटनेस कदों होना शुरुआत करी तुसीं जी? दास दा शुरू तो एक शौक सीगा स्पोर्ट्समैनी दे विच, क्योंकि पिंडां दे विच रिवाज हुंदा है भी शाम नूं बच्चे ग्राउंड दे विच जांदे आ, ते दास नूं भी बहुत ज़्यादा शौक सीगा शाम नूं फुटबाल खेडण दा। ते मैं हर रोज़ फुटबाल खेडदा, ते मन पक्षों भी जिवें कोई शरारती हुंदा बच्चा इस तरह का भी गुल्ली डंडा खेडना, फुटबाल खेडना, वैसे रनिंग करनी, बहुत सारे मन के ख्वाब सीगे कि मैं तेज़ दौड़ना है, मैं कोई गेम खेडनी है। तो फिर बचपन का ये शौक जो जवानी दे विच आया, तो जवानी दे विच फिर एक थोड़ा जिहा अगे ट्रैक मिलिया सर्कल स्टाइल कबड्डी का, तो सर्कल स्टाइल कबड्डी खेडन लग्या। 62 किलो खेडी, ये सन 84-83 की गल है जी। तो 83 दे विच 62 किलो, 84 दे विच 62 किलो, 85 दे विच 3 साल रेगूलर 62 किलो कबड्डी खेडते रहे। तो मन च होर शौक पक्का हो गया कबड्डी का, सर्कल स्टाइल कबड्डी का। इस तो अगे फिर चलता गया दौर,
ਕੁਛ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2000 ਤੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਚਿੜਕ ਦਾ ਮੱਖਣ ਡੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ TV ਲਾਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਲੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ TV ਦੇਖਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 62 ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਉਹ ਕੋਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਚ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੋਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਚੋਂ ਜਾਂ 4 ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੌਦਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੌਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ? ਦੌਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੌਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੱਚਾ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਪੀਤਾ ਦੌਦਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲੋਂ। ਵਰਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਵੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 65 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਆਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਆ 18
ਸਾਲ 17-18 ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਆ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਆ ਜੀ? ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਤੋਂ 14 ਕੈਂਪ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੌਪ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ 100 ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਨੇ? ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ? ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਪਏ ਆ ਓਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਅਕਸਰ 1-2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗੇਮ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਗੇਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇੰਜਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਸੋਚ ਵਧਾਉਣੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਓਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਪ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਗਿੱਟਾ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤ ਹੈ ਸਮਝ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏਜ 57 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ
ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਛਪਾਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ 5000 ਛਪਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਮ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣ 6 'ਚ ਲੱਗਣ। ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਮਿਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੈਮਿਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੀ? ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੌਦਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਬਰਿੰਦਰ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੀਪਾ, ਪੀਤਾ, ਇਹ 3-4 ਪਲੇਅਰ ਟੌਪਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਲਕ ਦਾ ਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਗੀ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥੋਂ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਲ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਪਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਮੁੱਢੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਵੀ ਲੋਪੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿੰਦਾ ਵਧਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੱਭਾ ਦੌਧਰ ਵਾਲਾ, ਹਰਮਨ ਘੋਲੀਏ ਵਾਲਾ, ਚੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਅਮਨਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 10 ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਗਾਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬਰੂਸ ਲੀ ਤੇ ਗਾਮਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਉਦਮ, ਇੰਨਾ ਸੰਜਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਸੁਣਨਯੋਗ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਉਦਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਾਉਟੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
मैं उन्होंने कहा भी कोई प्रोटीन नहीं मैं लेंदा, कोई भी किसी कंपनी का प्रोटीन मैं नहीं ले रहा। उस तो अगे जी रूटीन की खुराक है उहदे च मैं सोध करके रूटीन की खुराक मैं जरूर जिहड़ा अलग लेना लोगों नालों। जिवें मेरे खाण पीण का ढंग आ, जिहड़ा पानी पीण का ढंग आ, ये सारे अलग है। बैठ के पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना, घुट्टां वाटी पानी पीना, खाना जिहड़ा चबा चबा के खाना, टाइम टू टाइम खाना, घट खाना, सज्जरा खाना, आप कुकिंग करके खाना, ये मेरे रूटीन दे है। तो जिहड़ी सरीरक खुराक है ये मैं बोलदा बोलदा कह भी जाना कि इहदा रोल आ जिहड़ा ये बाहला नहीं गा अपनी हिम्मत ते, बाहला नहीं गा अपनी जिंदगी ते, सारा मानसिक तल की खुराक का रोल है। जेकर तुसीं मन की खुराक ना दित्ती तो मन कूल ही ना रहा, तुसीं सरीरक पक्षों जिन्ना मर्जी इहनूं स्ट्रोंग कर लो, तुसीं कामयाब अपने इरादे दे विच अपने काम दे विच हो ही नहीं सकते। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ, फिजिकल तो जी पीटी है ਜਾਂ प्रैक्टिस है साड़ी, प्रैक्टिस का दौर रनिंग हो गई, स्प्रिंटां हो गई, एक्सरसाइजां हो गई, होर कुछ इस तरह दी पुश वगैरह ਜਾਂ रस्सा पौनी घाण वगैरह, ये सारिया चीज़ां चलदियां। 1 महीने का कैंप है तो फिर हफ्ता एक पहला ट्रेनिंग बगैर गेम तो चलनी है, फिर 3 हफ्ते जिहड़े गेम वाली ट्रेनिंग चलनी है। गेम वाली ट्रेनिंग दे विच जिहड़ी मतलब उन्होंने दस्सण दी मैं ये कोशिश करदा हुंदा कि सब तो ज़्यादा जिहड़ी कबड्डी दे विच इंसान नूं कम दिंदी है वो दलेरी है, मन की दलेरी है, निडरता है। दूजे नंबर ते थोड़ी माइंड की चलाकी आ गई, मौके का डिसीजन आ गया। अगर तुसी डर के डिसीजन लिया हो सकता है तुसी 60 पैसे ही सीधा कर सको। तुसी निडरता नाल डिसीजन लेने हैं पूरी ज़्यादा तो फिर हो सकता है 90-80% तुसी वो डिसीजन नूं पक्का करके लो। तो जो 90-80% पक्का करके डिसीजन सही कला वरतदी है तो उहदे विच फिर हर काम जिहड़ा वो सही हुंदा है। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਲੇਅਰ ਕੋਚ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇਗੇ? ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चाहे तुसी स्पोर्ट्समैनी दे विच है, आम जिंदगी च भी जेकर तुसी बहुत सही जिंदगी जिउणी है ਤੁਹਾਨੂੰ अपने जीवन की ट्रेनिंग लैण की बहुत ज़रूरत है। पहली ट्रेनिंग पेरेंट्स की है, मुढ़ले संस्कारां की है, पहली ट्रेनिंग जीन्स की है, पिता पुरखी माता पुरखी वो तो बनया इंसान है। फिर उस तो अगे मुढ़ले संस्कारां की ट्रेनिंग है, पिता पुरखी माता पुरखी जिहड़े संस्कार है वो हर एक मापा चाहुंदा मेरा पुत डॉक्टर बने मास्टर बने। किसी मापे दे मन दे विच ये नहीं कि मेरा बच्चा पिछे रवे, मेरा बच्चा डॉक्टर बने मास्टर बने, हर एक मापे की चॉइस है। तो 3 चीज़ां हर एक मापा पूरियां दिंदा है। किहड़ियां किहड़ियां जी? एक तो वो चाहुंदा है, उहदी चॉइस है, एक उहदा मोह है, एक उहदा पैसा है, आपदे हिसाब मुताबक भी जिन्ना को अमीर है जिन्ना को गरीब है उन्ना को पैसा लाउंदा। 3 चीज़ां हर एक इंसान है। चौथी चीज़ अज सब सुनते होणगे, मैं चौथी चीज़ कहना कि कोई पेरेंट्स माड़ा नहीं गया किसी बच्चे प्रति। हर एक मैं पहला थोतों बदनी वाला मुंडा मेरे को आ गया, वो मापे इत्थे बैठे सीगे, कौंसलिंग करता सीगा, मैं उन्होंने कह रहा सी साह मापियां दा तेरे विच दी आउंदा है। हर एक बच्चे दे विच दी साह आउंदा, मापे इन्ना प्यार करते हैं, चाहुंदे है, प्यार करते हैं, पैसा लाउंदे है, पर ਜਿਹੜਾ मटीरियल तरक्की नूं लगदा, MBBC डॉक्टर नूं लगदा, टॉप दी स्पोर्ट्समैनी नूं लगदा है, किसी इवेंट दे विच बिजनेसमैन नूं लगदा, वो जानकारी हर मापे कोले नहीं गी। मैं कदे कदे हसदा हसदा कह दिया करदा है सारे खिडारियां नूं कि सज्जणा तू कबड्डी तां नहीं खेडनी पर नस्ल बननी आ तेरी, तैनूं घरदियां ने विआह देना है, पक्का है 99%, पक्का है तेरे बच्चे हो जाने हैं, ते पक्का है तेरी चॉइस जागनी है कि मेरा पुत बहुत सियाना होवे,
मेरा पुत डॉक्टर होवे, मेरा पुत मास्टर होवे, मेरा पुत बहुत तरक्की करे। पर विज्ञान ने सिद्ध करता कि जिस तरह का तू है 50% दीयां आदतां पक्कियां तेरे बेटे दे विच जाणगियां। ਜਾਣੀ कि 50% ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, 50% ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੈਂਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਚ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, 3 ਕੈਂਪ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ, 4 ਕੈਂਪ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ 5 ਕੈਂਪ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਦਿਨ ਦੇ। ਮੈਂ 5 ਕੈਂਪ ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਟ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਰੈਗੂਲਰ। 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਡੇਲੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੈਂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੇਟ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੰਘਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਘੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਘੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਆਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਮਿੱਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿੱਦੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਰੌਂਗ ਬੋਲਣਾ, ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕੋਚ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਅਰ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ 2-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਰੌਂਗ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿਹਨਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਬੱਡੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਿਮਟਿਡ ਫੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 100 ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ
ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। मैं एक परमात्मा नूं कदे कदे हाज़र नाज़र करके कहना कि सच्चा पातशाह मेरे वाली जिंदगी सारिਆਂ ਨੂੰ देई एकाग्रता। मैं चाहुंदा है कि जेकर धरती स्वर्ग है, ब्रह्मंड दे विच मैं बहुत सारा खोज लिया, किते स्वर्ग नहीं गा, ਇੱਥੇ स्वर्ग है इस धरती दे विच। अगर तुसीं मानना है तो फिर जरूर अपनी मत नूं बहुत स्ट्रेट बहुत समझ, क्योंकि महाराज की बाणी च भी आ मत विच रतन जवाहर, मत दे विच है सब कुछ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ। ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਜੇਕਰ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 1000 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 20 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 15 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਹੈ। ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੇਈ, ਉਦਮ ਦੇਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੇਅਰ ਕੋਚ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏਗਾ ਆਪ ਮਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਾਈ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੋਲੋਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ? ਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 90 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, 90 ਸਾਲ ਵਰਤੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਮਾਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜੀਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਈ ਬਣੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲ ਰਫ ਬਣਾਊਗੀ। ਤੇ ਮਾਲ ਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਮਾਲ ਹੈ ਡਾਈ ਦੇ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੋਚ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ % ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਨਸਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਸਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਨਸਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੋਲੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਲ ਬੜੇਵਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ 5 ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਾ? ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਫੜ ਗਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾइंड ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ माइंड ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਘਾੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਚ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਤੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੇਡ ਪਾਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਗਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਪਲੇਅਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਗ ਖੜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਲੇਅਰੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੀ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਕਾफ़ी ਲੰਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲੈਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ, ਇਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਆਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਆਇਸ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦਲਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਂਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਤੜਕੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾइंड ਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੂਗਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਨਿਤ, ਇੱਕ ਵਜ਼ਿੰਦੀ ਆਰਜੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਕਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਵੋਕ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿੱਕੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।